सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि शर्मा एक बार फिर तो हाजिर हो चुकी हाँ प्रोग्राम इंटरनेशनल अपडेट लैके। जी हाँ, इंटरनेशनल अपडेट दे विच सब तो पहली अपडेट अमेरिका तो सामने आ रही है क्योंकि अमेरिका दे विच इस समय टैरिफ वार शुरू हो चुके हैं और इस टैरिफ वार का असर बहुत सारे देशों ते देखने को भी मिल रहा है और कई देशों के तो इन्ना ज्यादा असर हो चुके हैं कि वो देश गरीबी के कंढे आ चुके हैं, यानी कि उन्होंने दे हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं जिस विच हज़ारां लोगों की नौकरी जाने का भी खतरा बन चुकिया होया। ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना नुकसान देखे या लाभ देखे इस चीज़ का फैसला लिया, यानी कि टैरिफ का प्लान करते समय उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इस विच कितना क सही होएगा, कितना गलत होएगा, कितना किसी को नुकसान होएगा तो कितना किसी को फायदा होएगा। उन्होंने जस्ट एक प्लान तैयार किया टैरिफ का ते लगातार ये टैरिफ जो ने लगाने की धमकियां दित्तियां ते आखिरकार ये टैरिफ लगा दिते गए। इस तो अलावा 90 दिनों की राहत वाली गल भी सामने आई कि दी गई है, पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार तो बहुत सारे देशों के मन विच एक चिंता बन चुकी है। बहुत सारे देश जिहड़े ने इस समय वड्डा झटका महसूस भी कर रहे हैं, जिस करके वो अमेरिका दे विच अमरीकी सरकार नाल गलबात करने वास्ते अमेरिका पहुंचणगे। पर इस तो पहला तुहानूं ये दस देवां कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रवासियों उत्ते भी नज़र रखे हुए ने, जिथे एक पासे टैरिफ नूं लैके अपने प्लान वो सामने रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं, इस नीति नूं लागू कर रहे हैं। दूसरे पासे प्रवासियों लिए भी वो लगातार कोई ना कोई ऐलान कर रहे हैं। सो हुण ये कहा जा रहा है कि 14 लाख प्रवासियों विरुद्ध ट्रंप ने नवी चाल चली है। सो एक नवी योजना बनाई है क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि देश विचों सारे गैर कानूनी प्रवासी बाहर चले जान, और इसके बावजूद भी यानी कि बहुत सारी योजना बनाने के बावजूद भी हले भी अमेरिका विच बहुत सारे लोग जिहड़े ने गैर कानूनी तरीके नाल अमेरिका च रह रहे हैं और हुण उन्हां नूं बाहर कड्ढण वास्ते ट्रंप लगातार नवे पैन जिहड़े अपना रहे हैं। हुण एक बार फिर तो एक नवा पैन जिहड़ा अपनाया गया है। इस तो पहला भी बहुत बार ट्रंप ने कोशिश की है और खुद भी लोगों नूं हिरासत विच लैके, यानी कि सुरक्षा अधिकारियों ने जगह जगह छापेमारी करके इन्हां लोगों नूं हिरासत विच लैके डिपोर्ट किया है। विद्यार्थियों के उत्ते भी बहुत बड़ा संकट है इसका। H1B वीजा धारक भी परेशान ने, इस तो अलावा ग्रीन कार्ड धारक भी इस तो नहीं बचे हुए ने, यानी कि गाज डेपोटेशन की किसी के उपर भी डिग सकती है। सो डोनाल्ड ट्रंप वालों हुण 14 लाख गैर कानूनी प्रवासियों नूं अमेरिका विचों कड्ढण लई नवा पैंतड़ा अख्तियार कर लिया गया है। जी हाँ, तुहानूं दस देवां कि डेपोटेशन हुक्मां दे बावजूद अमेरिका छड्ड के जाण तो ना करन वाले गैर कानूनी प्रवासियों नूं रोजाना $1000 जुर्माना लाया जाएगा और जुर्माना अदा ना करने वालियां दी जायदाद अमेरिका सरकार जब्त कर लेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अमेरिका छड्डना नहीं चाहते। इन्हां दे लई CBP ऐप भी लॉन्च की गई है जिस विच खुद नूं डिपोर्ट किया जा सकता है। इस तो अलावा डोनाल्ड ट्रंप वालों कई बार इन्हां नूं रजिस्ट्रेशन लिए भी कहा गया कि खुद अगे आन अगर वो अमेरिका विच गैर कानूनी तरीके नाल रह रहे हैं, पर बहुत सारे लोग अमेरिका छड्डना नहीं चाहते। पर हुण अमेरिका सरकार ने नवी योजना बनाई है जिस विच इन्हां गैर कानूनी प्रवासियों नूं जुर्माना लगाया जाएगा। गैर कानूनी प्रवासियों नूं जुर्माना लगाउण दा फुरना 1996 दे एक कानून तो फुरिया दस्सिया जा रहा है, जो पहली बार 2018 विच ट्रंप दे पहले कार्यकाल वेले लागू किया गया सी। इमीग्रेशन माहरां दा कहना है कि नवा कानून प्रवासियों उत्ते वड्डा आर्थिक बोझ पा सकता है। मिसाल वजों 5 साल पहला डेपोटेशन के हुक्म जारी होने के बावजूद अमेरिका विच मौजूद प्रवासी नूं $15 लाख तो वध रकम का जुर्माना किया जा सकता है। और उधर होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की तर्जमान ट्रिशिया ने कहा कि बगैर इमीग्रेशन स्टेटस वाले प्रवासियों नूं CBP होम ऐप राही सैल्फ डिपोर्ट हो जाना चाहिए। अजिहा ना करन वालियां नूं सिट्टे भुगतने होणगे, जिन्हां दे विच $1998 रोजाना का जुर्माना भी शामिल है। दस्सिया जा रहा है कि कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटैक्शन विभाग नूं प्रवासियों तो जुर्माने वसूल करन या जायदादां जब्त करन दी जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। इमीग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट विभाग के आंकड़ियां के मुताबिक इमीग्रेशन अदालतां दे वल्लों तकरीबन 14 लाख प्रवासियों नूं डिपोर्ट करन दे हुक्म जारी किए जा चुके हैं, पर वो अमेरिका एक सूबे तो दूजे और फिर दूजे तो तीजे सूबे पर रवाना हो जाते हैं। इत्थे भी दसना बनता है कि 2018 विच ट्रंप के पहले कार्यकाल वेले चर्च विच पनाह लैण वाले 9 प्रवासियों नूं $1 लाख के जुर्माने किए गए, पर बाद विच जुर्माने की रकम घटा के $60,000
ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਤੋਂ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਖ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਜਦੋਂ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਨਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ 2018 ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਪਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਏ ਸੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਈਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਕੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 26% ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਸ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਬੀਪੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 313 ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ।
ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤਲਖੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ 34% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 84% ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਣ। ਸੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਜੋ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। CBP-1 ਐਪ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 9,36,500 ਲੋਕ CBP-1 ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ CBP-1 ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਂਡੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਈਮੇਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ CBP-1 ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਹੈਤੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ TPS ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,50,000 ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ TPS ਦਰਜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। TPS ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਨਰਮੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਵੱਡੀ ਛੂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ 125% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ 125% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ 84% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਤਹਿਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और चीन ने इस गल नूं लैके कोई भी अपना पक्ष नहीं रखा अमेरिका अगे, यानी कि इस नूं लैके उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका विरोध नहीं करेंगे, बल्कि चीन वालों अमेरिका दे विरोध किया गया, जिस करके चीन नूं इस तो राहत नहीं दी गई तो 125% टैरिफ इस ते लगा दिता गया। इस ऐलान तो बाद ग्लोबल मार्केटां च हलचल देखने को मिल रही है। सो ये याद रहे कि 2 अप्रैल नूं ट्रंप ने अमेरिका का आज़ादी दिवस घोषित करदियां भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीयन यूनियन समेत कई देशों उत्ते टिट फॉर टैट टैक्स लाने की योजना का ऐलान किया, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। उस समय तो ही चीन और यूरोपीयन यूनियन वालों अमेरिका विरुद्ध जवाबी हमलिਆਂ की चेतावनी दी गई सी, जिस कारण संसार भर विच व्यापार तनाव वध रहा है ਅਤੇ ਹੁਣ आने वाले समय विच इस विच होर भी ज़्यादा दिन देखने पै सकते हैं, यानी कि बुरे दौर की शुरुआत भी हो सकती है। सो दक्षिणी अफ्रीका दे विच भी एक टैरिफ जो है बहुत ज़्यादा अमेरिका वालों लगाया गया है। तो दसदा कि अमेरिका दे विच ही सारे जो चीज़ां ने दक्षिणी अफ्रीका तो निर्यात कीतियां जांदियां ने, इवन कि लेविस जीन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस ने वो भी दक्षिणी अफ्रीका तो आंदियां ने, पर हुण दक्षिणी अफ्रीका के संकट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इस करके बहुत बड़ा झटका इन्हां नूं लगा है। इस विच कहा जा रहा है कि इस चीज़ दी 11 फैक्ट्रियां ने जो बंद हो सकदियां ने, जिस नाल हज़ारां लोगों की नौकरी भी जा सकती है। सो इसलिए एक वफद नूं अमेरिका विच भेजा गया है ताकि अमेरिकी सरकार नाल गलबात की जाए ते इस टैरिफ नूं लैके कोई हल कढिया जाए, ताकि रोज़गार लोगों के ना छिने जाण अते इस काम दे उत्ते कोई भी वड्डा प्रभाव ना पवे, क्योंकि इन्ना ज़्यादा टैरिफ देना इस देश लिए बहुत औखा हो जाएगा, क्योंकि देश ज़्यादा जो है अमेरिका के नाल निर्यात करता है और अमेरिका के वालों अगर टैरिफ लगाया जाता है तो इस देश के उत्ते भारी संकट, आर्थिक संकट आ सकता है। सो अमेरिका के राष्ट्रपति के नाल गलबात जारी रहेगी। सो असीं गल कर रहे हैं जी टैरिफ की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वालों चीन नूं छड्ड के सारे देशों ते 90 दिनों की टैरिफ रोक के ऐलान तो बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ कि अमेरिका ने 10 अप्रैल तो चीनी समान ते टैरिफ 104% तो वधा के 125% करने का ऐलान किया है। इस तो बाद अमरीकी स्टॉकों में तेजी आई है।
ਉਧਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। S&P 500 ਇੰਡੈਕਸ 9.5% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਨਾਸਡੈਕ 12% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 100 ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 7.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾਲ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਤੇ 84% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ S&P ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਾਡੇ ਰਿਵਰਸਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 11%, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2010 ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਚੇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 17.34% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ S&P 500 ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਾਹਰ ਗੀਨਾ ਬੋਲਵਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਬਲ-ਪੁਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ JP ਮੋਰਗਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹਾਈ ਔਰ ਲੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਰਭੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।